لگے، کہا کہ پھر لوٹے گا بھی انہیں کے اندر یہ فتنہ۔ آخری لفظ یہ ہے حدیث کا کہ تبدا فیہم تعود، کہ تعود، ہاں تو وہ پھر لوٹے گا بھی نہیں علماء۔ تو آج کل کے علماء کے لیے بہت بڑی تنبیہ، بہت واضح تنبیہ ہے، اور وہ تنبیہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا گناہ عام ہوتا ہے، بہت چھوٹے سے دائرے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ بڑے آدمی کا گناہ بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا صغیرہ ہی ہو، اس لیے اس کا اثر اس کے بڑے دائرے میں ہوتا ہے۔ اور عالم تو امام ہے، پوری امت کے امام ہیں، یہ نائب ہیں انبیاء علیہ السلام کے، نیابت کا فریضہ ان کے پاس ہے، تو پوری امت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی غلط فتویٰ دے، اگر کوئی اپنی اغراض کے لیے دین کو بیچے، اگر کوئی اپنے مقاصد کے لیے دین میں تحریف کرے، قرآن کے آیات کو تبدیل کرے، میرے پاس بہت تحریریں ایسی آتی ہے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے، مجھے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ان تحریروں کا کہ کہا ان کا مطلب کیا ہے، کہ ان میں قرآن کی غلط تفسیریں کر کے اپنے مقاصد کو واضح کیا جا رہا ہے۔ آج کل سیلاب زدگان کی مدد کے نام پر آپ نیٹ پر اٹھا کر دیکھیے کہ کیسے کیسے ادارے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا باتیں کر کے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری باتوں سے بچائے۔ اس میں اسلام کے 3 درجات بیان کیے ہیں حدیث میں، آخری خلاصہ یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسلام کا کہ صورت کو تو قائم رکھیے، کم سے کم نقل تو پوری کر لیجیے اسلام کی۔ ہم ناقل ہے، حقیقت کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، کم از کم اسلام کی صورت کی جو نقل ہے وہ تو کر لیجیے، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، کہیں ہو، صورت کی نقل کر لیجیے، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے صرف نقش تک محدود نہ رہیے، نقوش تک محدود نہ رہیے، احکام تک بھی آئیے، صرف تلاوت بھی کر لیجیے، روح پڑھی ہے، اس کی تلاوت بہت بڑا ثواب ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن صرف تلاوت ہی کافی نہیں ہے، اس کے احکامات کو بھی۔ تیسرا درجہ علماء کے لیے ہے کہ وہ اپنی حالت کو دیکھے کہ وہ سب سے پہلے ان سے سوال ہوگا کہ تمہیں ہم نے دین دیا تھا، تم نے ہمیں دینی تعلیمات دی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، کن مقاصد کے لیے خرچ کیا، ہمارے دین کو تم نے نقصان پہنچایا یا فائدہ پہنچایا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں حدیث پر کوئی بات کروں، تو ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کوئی بات غلط کی۔ اب سوالات اگر کرنا چاہیں تو کر لیجیے۔ جی جس کی وجہ سے عموماً بہت بڑی تفصیل کے لیے میں ہوئے قرآن مجید کی جس کو اللہ کے سوال نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بن نظیر عامر قومی سوال میں جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ۔ میں سمجھتا ہوں اس لیے ہے کہ والذین عملوا وعملوا الصالحات جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور ایک جگہ تو یہ فرمایا گیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم بریہ، اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ ایک جگہ یہ فرمایا گیا۔ یہ جو چیزیں جو ہیں یہ سب پہلے میرے خیال سے یہ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات جیسے آپ نے فرمائی سی۔ اچھا یہ میں سوال پہ ذرا یہ ہے
दाढ़ी कैसे छोड़ना, वुजू कैसे, वुजू जब इस वक्त करते हैं तो दाढ़ी किसी की छोटी होती है, किसी की राशि बड़ी होती है और किसी की ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये जो मसा हम करते हैं इसके अंदर वो आप जो फरमा रहे हैं कि इतना सा ले लेते हैं। मैंने तो ये देखा जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे यहाँ जो मदरसा था हमारा उसके अंदर वो होते थे यानी बदले, बदलों में खास मेरे ख्याल से पानी की मकदार होती है और हमें बताया जाता था कि इसी वक्त में वजू करना जी। लेकिन उस वक्त हमारी जो दाढ़ी वाड़ी थी बच्चे ही थी, लेकिन जिनकी दाढ़ियाँ होती है और वो बाकायदा वो किस तरह करेंगे वो मैं वो बताइए। पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूँ। पहले शायद सबको ये सवाल पहुँचा नहीं। सवाल यह है कि बहुत से लोग एक हदीस पढ़ी है हदीस है मौजूद और उसको सुनकर गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं। हदीस ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द दख़ल अल जन्नह, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। इस पर मैं इस मजलिस में कई बार गुफ्तगू कर चुका हूँ और इसकी सारी तफसीलात और अमल ताले थी, लेकिन इसको बस एक छोटी सी मिसाल दे के मैं अर्ज करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का अहद, ये एक अहद है, एक वादा है अल्लाह ताला का कि अल्लाह तू हमारा माबूद है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हम तेरी ही इबादत करेंगे, इसकी तेरी अलावा किसी की इबादत। अब अगर लोग ये कहें कि साहब हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया, अब हमें ना नमाज की जरूरत है, ना ज़कात, ना रोज़े ज़कात के हज की, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा होगा जैसे कोई निकाह के वक्त दूल्हा कहता कहा जाता है दूल्हा से कि भाई इतने मेहर के आवाज तुम्हारा निकाह किया कर दिया, कबूल है? वो कहता है ये कबूल है। अब वो जब कबूल है हो गया तो बीवी हो गई, निकाह भी हो गया। अब घर आकर बीवी कहती है कि खाना दो, तो कहता भाई मैंने खाना कब कबूल किया था, मैंने तो तुझे कबूल किया था भाई, तेरे खाने को कब कबूल किया था। वो कहती है कपड़ा लो, वो हर जगह में ये कह देता ना मैंने तो ये कहा था कबूल किया, तुझे कबूल किया था भाई, तेरे कपड़े को तो कबूल किया। वो कहती है निहायत दो तो मैं लगा। तो इस वास्ते अब इसको लोग ऐसे ऐसे करना, अब मैं जब ऐसे करता हूँ तो मेरी दाढ़ी से बाहर टूटते, जब देखिए इस वक्त भी फंसा हुआ समझ में दाढ़ी करनी है तो इसलिए दाढ़ी के बाल हाथ में आ जाते हैं। तो मैं ख्याल तो करता हूँ सुन्नत की नियत से, लेकिन मैं ऐसे ख्याल नहीं करता, ऐसे करता ताकि बाल न टूटे। तो ये ना फराइज है ना कुछ है, लेकिन नकल की बात कर रहा हूँ कि नकल तो हम ठीक कर लें। तो इसलिए सिर्फ 3 मरतबा पानी चुल्लू में लेके नल को बंद कर दें। नल अगर बह रहा है और आप पानी हो रहा है तो फिर तो वुजू बजाय सवाल के अल्लाह बजाय इसराफ है हराम। तो हराम से हम इब्तदा करते हैं अपनी नमाज की और फिर जाके ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला कर अदा कर दी। तो इसलिए जिसने अच्छी तरह आपने भी अपनी इस्तेमाल की अच्छी तरह, जिसने अच्छी तरह किया उसको गुनाह में अच्छी तरह वाला यही तो अच्छी तरह है। अच्छी तरह का मतलब यह कि ना इसराफ हो और ना कोई जगह खुश्क रहे। अच्छी तरह हदीस में आता है कि अच्छी तरह वुजू करो। अच्छी तरह वुजू करने का मतलब इस बुराई को रोकना है जो इसराफ में, समझा? एक इस बुराई को रोकना है और ये भी है फुक़हा ने लिखा है, वह हदीस में नहीं है ये बात, लेकिन फुक़हा ने लिखा है, वो सही लिखा है और वो भी हदीस ही से मुस्तंबत है कि इसको कोई चेहरा कोई जगह खुश्क बस तर्क कर लो जरा सा हाथ से। 3 मरतबा बहुत होते हैं, इसके लिए काफी है। 3 से ज्यादा मरतबा जो करता है वो इसराफ करता है।